بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ. قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی دوسری کتاب کیپٹلزم اکیلس ہیل کو زیر بحث لا رہے ہیں. اس کی دو اقساط جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. پہلی قسط میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سرمایہ دارانہ معیشت کے نظام کی جو فلسفی ہے، جو اس کا نظریہ ہے، وہ کیسے ایک غلط سمت میں رخ اختیار کر گیا اور وہ پھر یورپین معاشرے کی بنیاد بنا. اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قسط میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی جو خرابیاں ہیں، جو اس میں نقائص ہیں، جو اس میں علتیں ہیں، ان کا جائزہ لیا اور اس بات پر تفصیلی روشنی ڈالی کہ کیسے سرمایہ جو ہے وہ غریب ممالک سے سرمایہ دارانہ امیر ممالک کی طرف وہ کیسے منتقل ہوتا ہے، اس کی نقل و حرکت میں کیسے امیر ممالک غریب ممالک کا استحصال کرتے ہیں. آج تیسری قسط میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر اسی نظام کو، فری مارکیٹ کا سرمایہ دارانہ نظام، جو آزادانہ منڈیوں کا نظام ہے، اگر اس کی خرابیوں کو دور کیا جائے تو یہ نظام کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ پھر جو ہے وہ معیشت کو کیسے مہمیز یا اسے کئی گنا اس کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے. اب اس کی مثال جو ہے وہ اسی کتاب کے مصنف ریمنڈ بیکر نے اپنے ایک ذاتی تجربے کے ساتھ بیان کی ہے. 1965 میں جب ریمنڈ بیکر ہارورڈ کا ایک فریش گریجویٹ تھا، یعنی اس نے ہارورڈ سے ابتدائی اپنی تعلیم مکمل کی تھی یونیورسٹی کی، وہ پھر گیا نائجیریا اپنے کاروبار کے سلسلے میں. وہاں پر اس نے کنسلٹنسی اور اپنے ایک مینجمنٹ کمپنی سٹارٹ کی. 1965 کا وہ ٹائم تھا. ایک دن اسے کال آئی کہ ایک کمپنی ہے، ٹرک کی لاجسٹک فراہم کرنے والی ایک کمپنی ہے، جس کا مالک جو ہے وہ نائجیرین پارلیمنٹ کا سپیکر ہے، حاجی جلو ابراہیم محمد. تو اس نام کی جو ہے وہ JIM نام کی ایک کمپنی ہے، حاجی جلو ابراہیم محمد اسپیکر کے نام سے. اور وہ کمپنی جو ہے وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ جو مشروبات بناتی ہے، اس کی مشروبات کی جو مصنوعات ہیں وہ لاگوس، نائجیریا کے کیپٹل سے دوسرے شمال میں دیگر جو شہر ہیں وہاں تک وہ پہنچاتی ہیں. اب صورتحال یہ تھی کہ اس کمپنی کے 18 ٹرک تھے، جن میں سے 7 کام کرتے تھے اور 11 جو ٹرک تھے وہ ناکارہ ہو چکے تھے. کمپنی کو جن دیگر کمپنیز نے، یعنی والوو، مرسڈیز اور فیٹ، دیگر اس قسم کی جو آٹو بنانے والی کمپنیز تھی، انہوں نے اپنی یہ ٹرکس مہیا کیے تھے. اب وہ اس کمپنی سے اپنا جو ماہانہ اقساط تھیں ان کا مطالبہ کر رہی تھی اور کمپنی جو تھی وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھی. اور بینک جو تھے، جو اس ٹرانزیکشنز میں یا اس کمپنی کو سرمایہ فراہم کرنے میں جو ذمہ دار تھے، وہ بھی کمپنی سے اپنا سرمایہ کی واپسی کے طلبگار تھے. تو بینک کی طرف سے، بینک کے مینیجر کی طرف سے ریمنڈ بیکر کو ایک دن کال آئی کہ وہ آ کر اس کمپنی کے معاملات دیکھے. اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ یہ کمپنی جو ہے وہ اپنا لے اور پھر اس کے کاروبار کو دیکھے. ریمنڈ بیکر کے بقول وہ جب وہ گیا، اس نے کمپنی کے معاملات دیکھے تو وہ دگرگوں تھے اور وہ کمپنی جو ہے وہ بیچ دینے کے قابل تھی، یعنی چلانا اس کا مشکل تھا. لیکن خیر وہ پھر اس نے اس بات کا تہیہ کیا کہ وہ اس کمپنی کو ایک مرتبہ اپنی جو صلاحیت ہے یا اس کا تجربہ ہے اور وہ جو اس کا ایک ویژن ہے اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا. تو اس نے یوں کیا کہ سب سے پہلے وہ جب کمپنی کے معاملات دیکھے تو اس نے یہ جو پہلی اس میں خرابی دکھائی دی وہ یہ تھی کہ اسپیکر پارلیمنٹ، یعنی کہ جو اس کمپنی کا مالک تھا حاجی ابراہیم، وہ اس کے اکثر جو ڈرائیورز تھے وہ اس کے رشتہ دار تھے. تو اس نے سب سے پہلے ان رشتہ داروں کو فارغ کیا کیونکہ وہ نااہل ڈرائیور تھے اور کاروبار کو بخوبی نہیں جانتے تھے. اب اس کے بعد اس نے چند ڈرائیور مزید بھرتی کیے، ان کی کچھ ٹریننگ کی اور پھر جو ہے وہ اس میں مزید سرمایہ لگانے کے بعد وہ 18 جو ٹرک تھے، دیگر جو ٹرک بنانے والے کمپنیز نے دیے تھے لیز پر، ان سے واپس لے کر کمپنی میں شامل کیے اور یوں 18 ٹرک جو ہے وہ سڑکوں پر دوڑنے لگے. اب تقریباً 3-4 ماہ کا جب وقت گزرا تو پھر وہی حالات جو تھے وہ سامنے آنے لگے. ہوتا یوں تھا کہ جب ٹرک اپنی جو منزل سے روانہ ہوتے تھے، اپنی جو گودام سے سامان لے کر روانہ ہوتے تھے، تو رستے میں یا تو ٹرک کی خرابی کی شکایت آتی ہے، ڈیزل چوری ہو جاتا، ڈرائیور اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کا سامان لے کر جو ہے دیگر مقامات تک لے کر جاتے، اس میں
जो इंजन की खराबी आती या उसमें टायर बेच दिए जाते, बहुत यानी इस किस्म का जो कंपनी में गबन और धंधे चल रहे थे मुतबादिल अंदाज में, वो कंपनी को मुसलसल जो है माली नुकसान पहुंचा रहे थे। 3-4 माह के बाद रेमंड बेकर ने ये महसूस किया कि ये कंपनी वो नहीं चला सकता, क्योंकि कंपनी के जो अखराजात थे वो उसकी आमदन से कई गुना बढ़ चुके थे। अब उसने फिर ये किया, जब उसने कंपनी का जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि कंपनी की तरफ से जो तनख्वाहें हैं वो कदरे कम हैं। तो उसने मुतबादिल एक हिकमत अमली के बारे में सोचा। उसने जो 3-4 जो अच्छे ड्राइवर थे, मेहनती, काबिल और ईमानदार थे, उनसे कुछ मुलाकातें की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि कैसे वो इस कंपनी को बेहतर किया जा सकता है। तो उनके बकौल अगर वो तनख्वाहें कुछ बेहतर कर दें और जो है वो उनका मुआवजा अगर बेहतर हो जाए और उनकी इंश्योरेंस हो जाए, तो फिर इन हालात में जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। रेमंड बेकर को ये जो मशवरा था उसने पल्ले बांध लिया। उसने एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और उसके तहत सारे ड्राइवर्स और कंपनी जो है उसके असासजात उसके हवाले कर दिए। नए सिरे से उसने ड्राइवर्स को उनकी ट्रेनिंग की, उनकी तनख्वाहें डबल की और हर 3-4 राउंड्स के बाद उनको मुआवजा, उनका एक बोनस बढ़ा दिया। और इसके साथ साथ उन्हें जो इंजन की खराबी में या टायर की रिपेयरिंग में कुछ जो छोटे मोटे अखराजात थे उनके लिए अलग बोनस दिया। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि साल का एक बेहतरीन ड्राइवर जो अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से जो सामने आएगा, उसे साल के लिए उसे एक उम्रे पर या हज के लिए एक पैकेज भी दिया जाएगा। अब क्योंकि वो सारे ड्राइवर्स मुसलमान थे, तो ये बात जो 1965 की जो का बात हो रही है, उस वक्त गुर्बत थी और ज़राए बहुत कम थे मुकामात मुकद्दसा तक जाने के लिए। तो ये बात जो है उन्हें बहुत अच्छी लगी और ड्राइवर जो है वो अपनी पूरी मेहनत, जान तोड़ उन्होंने मेहनत उसमें शामिल की। और फिर वही कंपनी जो 3-4 माह पहले नुकसान में चलती रही, 4 माह के बाद वो कंपनी जो थी वो तरक्की की कई नई मनाजिल जो है वो तय करने लगी। उसके तमाम नुकसान खत्म हो गए और उसका ये नतीजा निकला कि वो कंपनी जो था उसका टर्न ओवर जो था वो, यानी उसके जो उसकी आमदन जो थी वो इस कदर बढ़ गई कि उसका चर्चा जो है वो अखबारात में आने लगा। और फिर उसकी बाज़गुज़श्त जब पूरे मुल्क में पड़ी, तो फिर बेहतरीन जो ड्राइवर्स थे उन्होंने राब्ता करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी जो है वो मुलाजमत दी जाए। तो बेहतरीन ड्राइवर्स इकट्ठे हुए, उन्हें रखा गया। जो पुराने चंद जो नातजुर्बाकार थे ये, जिनकी शिकायत ज्यादा थी, उन्हें फारिग किया गया। कंपनी जो थी उसने पांव जमा लिए और एक वक्त आया कि वो कंपनी जो थी उस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब जब कंपनी बनी और ये फिर उससे जो सबक हासिल हुआ, तो फिर ये जो केस था ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक केस स्टडी बन गया कि कैसे एक कंपनी के जो बुनियादी जो उसके मसाइल थे, जब उसमें ड्राइवर्स की जो उसमें मजदूर करने वाले, काम करने वाले मजदूर थे, उनकी तनख्वाहें बेहतर की गई, उनकी हालत जार पर तवज्जो दी गई, तो वही कंपनी जो 2 मरतबा न चलने के बायस, अपने नुकसान के बायस बंद करने के तकरीबन करीब पहुंच चुकी थी, वही कंपनी अपने पांव पर खड़ी हो गई और सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली और सबसे ज्यादा आमदन देने वाली वो कंपनी बन गई। तो रेमंड बेकर का जो इस वाक़े से जो सबक था वो ये था कि अगर इसी मौजूदा निज़ाम में जो हिर्स पर वाक़या है, जो हवस पर वाक़या है, जो बेईमानी पर वाक़या है, जिसमें सरमाया जो है जिसमें सरमायादार सिर्फ अपने मुनाफे की सोचता है, अगर इसी निज़ाम में अगर ईमानदारी को शामिल किया जाए, अगर मजदूर के मुआवजों को, उनकी खिदमात को बेहतर उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनकी सेहत का, उनकी जिंदगियों का को तरजीहात में शामिल किया जाए और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, तो वही मजदूर जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उनकी सलाहियत बढ़ेगी और वो बेहतर परफॉर्मेंस भी देंगे और वही जो उनमें बेईमानी है या गैर कानूनी धंधे हैं वो सारे उसमें खत्म हो जाएंगे। तो ये उसका एक सबक था। कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना मईशत का जब फैलाव दीगर तरक्की पजीर ममालिक में 70 के अशरे में फैलना शुरू हुआ, 70 के अशरे में अगर हम देखें तो उस वक्त क्योंकि कम्युनिज्म और सरमायादाराना जो मईशत है, कम्युनिज्म बमुकाबला कैपिटलिज्म का एक दौर चल रहा था। उसके बाद जब वो फिर एक ऐसा दौर आया कि जब कम्युनिज्म का जो असर था वो मान पड़ने लगा और फिर कैपिटलिज्म का जो यानी सरमायादाराना मईशत और फ्री मार्केट का जो एक तस्वर था वो पनपने लगा। तो फिर उसके तहत 80 और 90 की दिहाइयों में बहुत सारे ममालिक बाशमूल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर कई ममालिक ने जो है वो इस्लाहात करना शुरू की और अपनी मईशत को जो था वो
सरकार की और हुकूमत की सरपरस्ती से निकाल कर प्राइवेट लोगों को अफराद में तकसीम करना शुरू कर दिया, ताकि वो प्राइवेट अदारे जो हैं वो उसमें सरमायाकारी करें, कारोबार उनके पास हो, और हुकूमत जो है वो सिर्फ अपनी रेगुलेशंस लाए, वो इस्लाहात करे, वो उन्हें रेगुलेट करे, और ऐसी इस्लाहात उनमें लाए कि सिर्फ उनसे टैक्स वसूल हो और कारोबार करने में आसानी हो। तो 90 की दिहाई में ये जो इस्लाहाती उस पैकेज के नतीजे में, इस्लाहात के नतीजे में फिर कारोबार जो है वो उसमें फ्री मार्केट यानी मंडी, आज़ादाना मंडी, और उसके बाद फिर जो आपकी फ्री ट्रेड और लिबरल जो मार्केट्स थी, ये इनके तस्वुरात सामने आए। और फिर 2000 की दिहाई में जो है वो ग्लोबलाइजेशन का सफर सामने आया कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ आज़ादाना तजारत करें, उनकी जो सरमाया है, उनकी जो लेबर है, वो आज़ादाना तरीके से एक दूसरे मुल्क तक वो उनकी रसाई हो, ताकि इसमें फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो भी सरमाए की मुंतकिली से फ़ायदा उठा सकें, और जो सरमादाराना मईशत के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया तक बराबरी की सतह पर पहुंचे। पाकिस्तान में चूँकि 70 की दिहाई में भुट्टो के जाने के बाद जब जनरल ज़िया का दौर आया, तो फिर उसमें ये हुआ कि जनरल ज़िया के दौर में चंद खानदानों का जो सरमाया जो कौमियाल लिया गया था या नेशनलाइज किया गया था, उन्होंने फिर जनरल ज़िया को, यानी उस वक्त का जो के इक़्तिदार में बैठे हुए अफराद थे, उन तक रसाई हासिल की और अपने असासे वापस किए, और फिर वो इक़्तिदार का हिस्सा बन गए। जब इक़्तिदार का हिस्सा बन गए तो वो फिर 80 और 90 की दिहाइयों में हम ये भी देखते हैं कि वही लोग इक़्तिदार में भी रहे और फिर वो कारोबार भी साथ साथ करते रहे, जो कि फिर एक ऐसी एलीट क्लास बन गई, आपकी एक ऐसी शराफिया बन गई जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थी, फ्यूडल्स भी थी, और फिर साथ साथ वो सियासत भी कर रही थी। तो उसमें हुआ नुकसान ये हुआ कि सरमाया जो था वो चंद हाथों में वो कैद होना शुरू हो गया। जब चंद हाथों में वो मुर्तकिज हुआ तो फिर उसका, क्योंकि चूंकि मुल्क गरीब, सरमाया ज्यादा, अब यहाँ पर रखना उन्हें मुश्किल, चाहे वो आप उसे ये कह लीजिए कि कानूनी ज़ाब्तों से डर कर या कुछ दीगर ताकतों से खाइफ होकर उन्होंने उस सरमाए की जो थी वो स्विस अकाउंट्स में या दीगर जो ऑफशोर अकाउंट्स में वहां मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अब उसमें खराबी कहाँ से आई? होता यूं है कि जब आप जो आपकी, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो या चंद सरमायादार हो, जब वो बहुत ज्यादा उनके पास अपने कारोबार के मुनाफों से उनके पास सरमाया आने लगे और उनकी जो नीचे तक जो मुंतकिली है वो होने न वो उसमें कोई बाकायदगी ना हो, यानी कि जो अगर उनकी मिल्स हैं, उनके कारोबार हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके कारखाने हैं, उनमें मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाए, उनके इलाज मुआवजे का बीमा ना हो, उन्हें जो है वो मुनासिब उनकी सैलरीज ना हो, और उन इस किस्म के दीगर जब फायदे ना हो, तो फिर उस कारोबार से जो मुनाफा होता है वो फिर सरमादार के पास ज्यादा रहता है, और फिर जो वो नीचे वाला तबका है वो उससे कम जो है वो मुस्तफीद होता है। तो फिर सरमादार जो तबका है वो इस बात की कोशिश करेगा कि सरमाया जो है वो उस मुल्क से निकाल कर दीगर गैर कानूनी तरीके से अपना टैक्स उस पर बचाने के लिए, या वो सरमाया जो है वो उस पर रियासत ना उस पर काबिज हो जाए, वो सरमाया फिर दीगर जो है ऑफशोर अकाउंट्स में, स्विस अकाउंट्स में, दीगर जो है तरक्की याफ्ता ममालिक वो उसकी मुंतकिली कर देता है। अब होना क्या चाहिए? और यही एक चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, चाहे ये हुकूमत हो या कोई भी ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में आए जो सरमाए की, जो उस मुल्क में इस्लाहात की मुतमन्नी हो, वो चाहती हो कि इस मुल्क में जो गरीब तबका है उससे भी सरमादाराना मईशत से फायदा पहुंचे। तो दो काम उसमें करने होंगे। पहला काम जो है जिसकी बार बार मैं अपनी तहरीरों में इजहार भी करता हूँ, वो है लेबर इस्लाहात, कि जब तक आप लेबर जो आपकी क्लास है आप उसके जो खदशात हैं, अब उसकी मफादात का ख्याल नहीं रखते, उस वक्त तक वो लेबर क्लास हमेशा महरूम क्लास रहेगी। लेबर इस्लाहात से मेरी मुराद ये है कि जो कारखानों में, घरों में, दुकानों में, कहीं पर भी कोई भी मजदूर मुलाजिम पेशा शख्स हो, आप उसे मुकम्मल उसकी तनख्वाह दें जो उसके रोजाना के अखराजात पूरे कर सकती हो, और बाइज्जत उसे जो एक सफेद पोशी की एक जिंदगी है वो उसे गुजारने में उसे काबिल बनाती हो। फिर उसकी जो बीमा हो, उसकी जो बीमारी हो, नागहानी मौत की सूरत में, वो सब भी हुकूमत और वो जो सरमादार हैं वो अपने जिम्मे ले। इसी तरह उसकी तालीम का खर्चा भी हो, इसी तरह जो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो सलाहियत है, हुनरमंदी है, उसे बेहतर करने के लिए उसमें सरमायाकारी की जाए, ताकि वो नई नई
صلاحیتیں سیکھیں اور وہ اس قابل ہو کہ وہ ایسے پروڈکٹ تیار کرے کہ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکے. تو ان تمام جو اصلاحات جو ایک مزدور کی محنت، اس کی صلاحیت کو بہتر کرنے میں اور اسے ایک پروڈکٹیو مزدور بنانے میں جو اس کی مدد دے، ان تمام اصلاحات کا نافذ کرنا، انہیں متعارف کروانا پاکستان میں لازمی ہے. اور یہی ایک صورت ہوگی کہ جب سرمایہ دار کا جو سرمایہ ہوگا، اس کے منافع ہوں گے، وہ نچلی سطح تک پہنچیں گے. اور نچلی سطح تک اس لیے پہنچنا ضروری ہے کہ تاکہ جو آپ کی ملک میں اس ریاست میں جو امیری غریبی کا فرق ہے وہ کم پڑے اور ملک جو ہے وہ انتشار بدامنی کا شکار نہ ہو. یہ تو رہی ایک بات. دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار کے اور اختیار میں جب تک سرمایہ دار طبقے کا آپ اس کا یہ جو رشتہ ہے یہ منقطع نہیں کرتے، یعنی کہ سرمایہ دار کو، فیوڈلسٹ کو، انڈسٹریلسٹ کو جب تک آپ اقتدار کے ایوانوں سے بے دخل نہیں کرتے اصلاحات کے ذریعے، اس وقت تک اس بات کی امید رکھنا کہ وہ طبقہ جو ہے وہ اشرافیہ وہ آپ کے مزدور کا خیال رکھے، وہ یہ ایک خام خیالی ہوگی. اب اس کی عملی صورت یہ ہے کہ آپ جو پارلیمان میں بیٹھنے والے یا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے جو ممبران ہیں، ان کے جو فائنینشیل انسینٹیوز ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ اس میں جو اسٹیٹ انٹرپرائزز میں یا پھر جو اس قسم کے جو گورنمنٹ کے بڑے جو پروجیکٹس ہیں اس میں کک بیکس کی صورت میں، کمیشنز کی صورت میں آتے ہیں، وہ ختم کر دیں. یعنی کہ ایسے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں انہیں فنڈنگ دینا بند کر دیں، ان سے یہ کام لینا بند کر دیں کہ وہ آپ کی گلیاں محلے یہ چیزیں ٹھیک کریں، اور یہ صرف آپ کی بلدیاتی یعنی کہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں یا جو آپ کے بلدیات کے کونسلرز ہیں یہ سب ان کے حوالے ہو. کیونکہ جب تک آپ یہ جو انڈسٹریلسٹ سرمایہ دار طبقہ ہے اسے اقتدار سے الگ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس ملک کی یا جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کی جو لیبر کلاس ہے یا ان کی جو غریب طبقہ ہے وہ ان کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے. یہی سبق ہے یورپین جو ممالک ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جن کے کئی اشروں اور صدیوں کا جو تجربہ ہے، جو ان کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ایک سرمایہ دار طبقہ تھا انہیں اقتدار سے بے دخل کیا، اختیار ان سے لے لیا. تو مڈل کلاس جب وہ اقتدار میں آئی تو انہوں نے جو پالیسیز طے کی، ان کی سمت جو تھی وہ غریب طبقے کی بہتری اور اس کی جو پاورٹی ایلیویشن کی تھی. تو یہ دو عملی صورتیں بنتی ہیں کہ جیسے کہ جس سے ہم اپنی جو ملک میں سرمایہ دارانہ معیشت ہے اس میں جو موجود خرابیاں ہیں انہیں دور کر سکتے ہیں. ان تین اقساط کے ساتھ ہم اس کتاب کو اختتام کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ایک اور شاندار کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس کا موضوع اس موضوع سے مختلف ہوگا. اس کے لیے آپ اپنی آراء سے جو ہے وہ نوازتے رہیے. بہت